competition. Sri Smaran of class 5 bagged first place in Bhagavad Gita competition conducted by SVM High School, Khairatabad. Our children also actively participated in Hare Krishna Heritage Fest in coloring, drawing, painting, vocal music, dance and sloka chanting competitions and bagged 19 prizes this year. Our school volleyball girls team secured second place and boys team secured third place in Saptarshi Sahodaya volleyball competitions conducted at Jain International School, Shamirpet. And also, both boys and girls secured third place in the same volleyball conducted by Naresh Memorial Inter-School Volleyball Competitions, Mushirabad. Mercy of class 5 secured first place in under 12 table tennis. Sri Smaran of class 5 secured first place in under 12 table tennis. Yashita of class 8 secured first place in under 14 table tennis. Shravani of class 9 secured second place in under 14 table tennis tournaments conducted at YMCA. Our school chess team bagged third place in Saptarshi Sahodaya chess competition conducted at DAI Public School, Kukatpalli. It also bagged third place in Devasya Inter-School Chess Tournament conducted at St. Andrew's School, Boyanpalli. Syed Etesha Mahmood of class 10 secured second place in swimming in 100-meter freestyle in under 16 category. Shubham Chaudhary of class 11 secured second place in 50-meter breaststroke in swimming and also second place in 100-meter freestyle swimming in under 19 category conducted at Glendale Academy School. Shubham Chaudhary also participated in CBSE South Zone cluster competitions conducted at Kumudwati Residential School, Karnataka and secured 6th place in the complete South Zone. Archana Saxena of class 8 secured first place in under 14 badminton conducted at PNM School, Kukatpalli. Vidya Charan of class 10 secured first place in under 16 skating. Sri Smaran of class 5 secured second place in under 12 table tennis. Yashita of class 8 secured second place in under 12 table tennis. Shravani of class 9 secured second place in under 14 table tennis. Pratyosh of class 10 secured first place in under 16 table tennis. Sri Vamsi of class 10 secured first place in under 16 chess. Sahiti Reddy of class 10 secured first place in under 16 long jump. And our school volleyball team for boys secured second place in volleyball competition conducted in the memory of Srimati Jupalli Balamma Youth Fest conducted by Little Scholars School, Sanat Nagar. Totally, the school bagged 10 prizes for the same competitions. Our children participated in 33rd All India Bodukon Karate Federation Championship that was conducted at Hyderabad. More than 20 states from all over India participated the competitions and our children bagged 3 first prizes, 3 second prizes, 4 third prizes in individual kata, individual kumite and group kata categories. It was indeed an inspiring and invaluable moment when our class 9 and 10 students participated in Think Out of Box conducted by Gyantri organization in Twin Cities and our school bagged first place. NCC stands for fitness and readiness. It is gratifying to note that this year also 100 students were selected for participation in various camp activities. I can go on enumerating many more achievements no less splendid, but constraint of time shackles me. I'll be failing in my duty if I do not emphasize and acknowledge the contributions of all concerned. No achievement is wholly individual. It is the concerted, concrete, coordinating and culminating efforts of students, parents, staff, teaching as well as non-teaching, and the energizing and enlightening cooperation of our management committee under the stewardship of our President Sri Shyam Sundar Gaud and his able cohorts. We, the Hindu family, while basking in the glory of our success, do not sit on our achieved laurels, but tirelessly work to torch the zenith. At the same time, we wish to correct the shortcomings of the past and try to fare better in the future. Today, we look forward with a sense of hope towards greater growth and progress. Thank you. Thank you, ma'am, for presenting the detailed annual report of our school. I am sure that under the able guidance of our management and yourself, our students are going to excel in all the fields. Thank you, ma'am.
Now may I request our chairperson, Sri Burugula Shyam Sundar Gaud, to address the gathering. ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు పెద్దలు మన చీఫ్ ప్యాటర్న్ శ్రీ సిహెచ్ హనుమంతరావు గారు అండ్ అనదర్ యంగ్ డైనామిక్. టుడే ఈజ్ స్వామి వివేకానంద బర్త్డే. అనదర్ వివేకానంద్ ఈజ్ ఆన్ ది డాష్, ఈజ్ ది గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్. అండ్ ఆల్సో అవర్ మేనేజ్మెంట్ మెంబర్స్ చంద్రకళ శంకర్ యాదవ్ గారు, త్రిపాఠి గారు అండ్ చంద్రశేఖర్ గుప్తా గారు, ప్రిన్సిపల్ అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. స్వామి వివేకానంద ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ ఆనాడు స్థాపించినటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజలకు సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి అనే సదుద్దేశంతో ఆనాడు శ్రీ శంకర్ యాదవ్ గారు, మల్లేష్ గుప్తా గారు, మిగతా అనేక మంది తోడ్పాటుతో ఈ సంస్థ ఇంత అభివృద్ధి చెందడానికి మీరంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ కూడా తోడ్పాటు వల్లనే ఈ అభివృద్ధి చెందిందని చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంటైర్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఆల్రౌండ్ అచీవ్మెంట్లో either in education or sports and any activity, our school is placed in third place in the entire Telangana state. దానికి చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఎందుకంటే ఎక్కడా మేము కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు. ఈ ట్రస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎక్కడా మేము కాంప్రమైజ్ అవ్వం. ఎందుకంటే మీ పిల్లలు మాకు ఒక్కటే ఉద్దేశం, మా సొసైటీ, మా సంఘము, మా పిల్లలు, మన ప్రాంతం వాళ్ళు అందరూ బాగుపడాలి, ఎంతో చదువుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో స్థాపించినట్టు ఈ సంస్థ ఇంత అభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పి ఎవరు ఊహించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆనాడు ఏ ఉద్దేశంతో అయితే స్థాపించారో, ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఆనాడు ఈ కార్మికుల పిల్లలు ఎంతోమంది ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటే ఆనాటి మా ఫౌండర్ శంకర్ యాదవ్ గారు, మనమంతా గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనో తెలుగు మీడియం స్కూల్లోనో ఏదో చిన్న స్కూల్లో చదువుకున్నాం, మన పిల్లలు బాగుపడాలి, మన ప్రాంత పిల్లలు బాగుపడాలి, తక్కువ ఖర్చుతో ఏదైనా సరే మన పిల్లలకి, మన ప్రాంత వాసులకి ఏదో ఒకటి మనం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో స్థాపించిన సంస్థ తప్పకుండా వారి ఆశయాల మేరకు ఈ యొక్క సంస్థ దినదినాభివృద్ధి చెందుతుందని చెప్పేసి, అదే రకంగా చదువుతో పాటు స్పోర్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఎంతసేపు పుస్తకాలు పట్టుకొని చదువుకోవడమే తప్పితే పిల్లలు స్పోర్ట్స్ ఏంటి, పిల్లలు ఆడుతున్నారు, మన పిల్లలు చదువుకోండి అని చెప్పడం కాదు. పిల్లలు ఎవరైనా సరే ఏదైనా ఒక దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి. మీరు చదువులో అవుతారా, టెన్నిస్లో అవుతారా, క్రికెట్లో అవుతారా, వాలీబాల్లో అవుతారా, టేబుల్ టెన్నిస్లో, దేంట్లో అవుతారా అనేది సెకండరీ. ఎందుకంటే చూస్తున్నారు కదా, రోజు స్పోర్ట్స్ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ప్రతి వారికి స్పోర్ట్స్లో కూడా గవర్నమెంట్ రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేసింది. మనం కనుక నేషనల్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ కనుక అవుతే తప్పకుండా మనకుండే గుర్తింపు ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీస్కి ఉండే గుర్తింపు కంటే కూడా గొప్పది. ఎందుకంటే చదవడం వల్ల మ్యాక్సిమం అయితే డాక్టరో, ఇంజనీరో, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరో, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుతారు. అదే మీరు మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కనుక, స్పోర్ట్స్ ఉమెన్ కనుక అవుతే ప్రపంచంలోనే మీకు ఒక పెద్ద గుర్తింపు ఉంటుంది. స్పోర్ట్స్ వల్ల ఏం లాభము అంటే అన్ని లాభాలే. మన హెల్త్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే చదువుతో పాటు హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని అన్నారు. అందుకని మీరందరూ కూడా రాబోయే రోజుల్లో మంచి నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్గా మీరు రాణించాలని చెప్పేసి, దానికి వీలైనంతవరకు మా ట్రస్ట్ తరఫున ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా మేము అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం. అందుకే దాంట్లో మాత్రం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వము. మీకు ఎప్పుడు స్వామి వివేకానంద ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ కానివ్వండి, హిందూ పబ్లిక్ స్కూల్ కానీ, హిందూ కాలేజ్ కానివ్వండి, మీకు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలన్నా అందించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. దేంట్లో కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈసారి ఫీజులు విషయంలోకి వచ్చేప్పటికీ ఎల్కేజీ నర్సరీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చాం. ఎంటైర్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్లో ఇంక్లూడింగ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కూడా ఫీజు కలెక్ట్ చేస్తాయి. కానీ మేము మాత్రం అడ్మిషన్ ఫీజు తీసుకోకుండా ఈ సంవత్సరం నుంచి మేము ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఇవ్వడానికి
పేరెంట్స్కి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే నో అడ్మిషన్ ఫీజు నర్సరీ స్టూడెంట్స్. ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి, ఈ సంస్థ కేవలం సర్వీస్ ఓరియంటెడ్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ కమర్షియల్ ఆర్ ఇట్స్ ఎ ప్యూర్లీ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ సంస్థలో మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులున్నా మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ ఆల్ రౌండ్, ఆల్ ద వే. ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, చదువులో కానివ్వండి, స్పోర్ట్స్లో కానివ్వండి, దేంట్లో అయినా సరే ఎప్పుడు కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ మీకు అందుబాటులో ఉండి మీకు ఏ రకంగా అయినా సరే ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడొద్దు మా పిల్లలు అనే ఉద్దేశంతో తప్పకుండా మేము సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నేను ఒక హృదయపూర్వక నమస్కారం చేసి తెలుసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for your assurance. I hope all the parents will make use of this assurance and see that their children take part even in the sports and games. Thank you, sir, once again. May I request Sri G. Vivekanand, Director, Manjira Constructions Limited, to speak a few words. Respected dignitaries on the dais, boys and girls of Hindu Public School, other esteemed parents and partners of the school, a warm welcome to one and all. We are gathered here today to witness the spirit of sportsmanship. What is sportsmanship? Sportsmanship is the opportunity to assess one's skill in a game of sport, applying their physical and mental ability on a competitive platform with mutual consideration, fairness and respect among fellow teammates and competitors. It isn't about winning or losing, it's about participation for the passion and love of the game. There is a famous saying, winners never quit, quitters never win. This is the mark of a sportsman. Today is a very special day. I would like to honor Swami Vivekananda on his birthday today with a quote said by him. The student that sets out with such a spirit of perseverance will surely find success and realization at last. With this short speech, I would like to conclude and I would like to thank Mr. Shyam Sundar Garu for giving me this opportunity. I wish all the participants all the very best in this year's annual sports day. Thank you. Thank you, sir, for your short and brief speech, even though it is inspiring to us. We are honored to welcome Naina Jaiswal, who is an international table tennis player from India with multiple titles in both national and international championships. Our today's guest of honor, Naina Jaiswal. Born in Hyderabad, she is a student of Bachelor of Arts and Journalism. She is the first Asian girl who completed her 10th at the age of 8 years, intermediate at the age of 10 and graduation at the age of 13. She is the youngest graduate in journalism. At the age of 7, she recorded a CD by singing Ramayana slokas. She is a singer cum a piano player. She is the first girl from India selected for ITTF World Hopes team. Hat-trick winner of first nation ranking tournaments in the year 2011, 12 and 13. Her international and national titles are many at very young age only. We are honored to have Naina Jaiswal as a guest of honor on this occasion. I welcome you, ma'am, for today's celebrations. Now may I request our guest of honor, Sri C.H. Hanumantrao Garu, to speak a few words on this occasion. సభాధ్యక్షులు మిత్రులు శ్యామ్ సుందర్ గారు, వేదికను అలంకరించినటువంటి మిత్రులు శ్రీ త్రిపాఠి గారు మరియు చంద్రకళ మరియు చంద్రశేఖర్ గుప్తా గారు,
ఇతర పెద్దలకు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులకు, ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఈరోజు ఏదైతే యువజనోత్సవం జరుపుకుంటుందో కేంద్ర ప్రభుత్వము, ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మహానుభావుడైనటువంటి వివేకానందుని యొక్క 154వ జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా అందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, ఈరోజు మహానుభావులు బోధించినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా 100 సంవత్సరాల క్రితము మహానుభావుడు మనకు ఏవైతే దివ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇచ్చిండో, ఈ దేశము జాగో ఔర్ జగావో అనేటటువంటి మేల్కొల్పండి అందరిని అని చెప్పేసి ఏదైతే సిద్ధాంతం చెప్పిండో, ఆ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా మనం మర్చిపోయినటువంటి ఈ పరిస్థితులలో మరి ఒకసారి ఆ మహానుభావుని యొక్క జన్మదినోత్సవాన్ని మనం అందరం కూడా ఈ సందర్భంలో వారి అన్నిటిని కూడా మనం స్మరించుకుంటూ వాటిని అమలు చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈనాడు మహానుభావుడు బోధించినటువంటి సిద్ధాంతాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని అన్నిటిని కూడా మన యొక్క పాఠ్య పుస్తకాల్లో విద్యార్థులకు అందరికీ కూడా అందించి వారి యొక్క నడవడి లోపల భవిష్యత్తు వారికి కావలసినటువంటి మానసికమైనటువంటి ధైర్యాన్ని, స్థైర్యాన్ని, భవితవ్యాన్ని అన్నిటిని అందించవలసినటువంటి శుభతరుణం ఏదైతే ఉందో దానికి ఈరోజు మనం అందరం కూడా కృషి వివేకానందుని యొక్క పాఠ్యాంశాలు మనకు బోధించి వారి యొక్క మానసికమైనటువంటి ధైర్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలను కూడా వారికి అందించవలసిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు విద్యార్థులకు మనమందరం పాఠ్యాంశాలే తప్ప, మార్కుల కోసమే తప్ప వారిని ఏ రకమైనటువంటి రిమార్కులు మనం జరుగుతున్నాయి అనేటటువంటి మనం ఆలోచన చేయడం లేదు. పొద్దున 8 గంటలకు ప్రారంభమైతే వాళ్ళ యొక్క చదువు సాయంకాలం 8 గంటల వరకు ఒకటే రాసి రంపాలను పెడుతున్నాం. చదువు ఇది ఒకటే కాకుండా ఆటలు, పాటలు అన్నింటి లోపల వారికి మానసికమైనటువంటి ధైర్యాన్ని మన యొక్క పాఠ్యాంశాల్లో రావాలి. దాన్ని ఆ రకమైనటువంటి సరిదిద్దాలని చెప్పి నేను ఉపాధ్యాయ వర్గాన్ని కూడా నేను మనవి చేస్తున్న సవినయంగా. రాబోయే తరానికి మహానుభావులు 100 సంవత్సరాల క్రితము ఏ అవకాశాలు లేనాడు విదేశాలకు వెళ్ళి వారన్నీ కూడా ఇన్ని రకాలైనటువంటి బోధ చేసినటువంటిది ఈ యొక్క దేశం యొక్క సంస్కృతి, సంపద, ఏ రకమైనటువంటి గొప్పతనాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటిది కూడా పురాణ ఇతిహాసాల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాలన్నిటి కూడా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు వివేకానందుడు. అటువంటి శుభతరుణంలో మనం ఈరోజు మనమందరము వారిని స్మరించుకుంటూ మనమందరం కూడా హిందూ పబ్లిక్ స్కూల్, హిందూ అనేటటువంటిది ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి కాదు, సర్వ మానవాళి కోసం మహానుభావుడు బోధించినటువంటిది. సర్వ అంశాలు సర్వ మానవాళి కోసం ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి అందించేవలసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి సందేశాన్ని ఏదైతే మనకు అందించిండ్రో దాన్ని మరి ఒకసారి మనం స్మరించుకొని మనమందరం కూడా ఆ సిద్ధాంతాలను పాటించి మనం బ్రతికి ఇతరులు బ్రతికేయడం అనేటువంటి నేర్పించాలి. ఈరోజు ప్రబలిపోతున్నటువంటి మూఢనమ్మకాలు ఏవైతున్నాయో ఊరికే పుణ్యం అనేటటువంటి మాటకు పెంపలరాడిపోతా ఉన్నాం అందరం మనం. ఈ కాలు మొక్కితే పుణ్యమా, ఈ నీళ్ళు పోస్తే పుణ్యమా, వీళ్ళకి అన్నం పెడితే పుణ్యమా, ఏమో రకరకాల పుణ్యాంశాలు మనం తయారవుతుంది. ఈ మూఢనమ్మకాలు మహానుభావుడు చోట చెప్తుంటాడు వివేకానందుడు. ఇదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి, ఈ మూఢనమ్మకాలు ఈరోజు మన యొక్క మతము ఈరోజు కిచెన్ రూమ్లో ప్రవేశించడం జరిగింది, పొయ్యింట్లోకి ప్రవేశించింది ఈ యొక్క మతము. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకో 100 సంవత్సరాలు ఇదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నట్టుంటే ఇక వేరే మెంటల్ హాస్పిటల్స్ ఏవి కట్టవలసిన అవసరం లేదని చెప్పేసి మహానుభావుడు ఓ రోజు మనకు చెప్పడం జరుగుతుంటుంది. అందువల్ల మిత్రులారా, మనమందరం కలిసి మూఢనమ్మకాలు వదులుకొని మనమందరం కలిసి భగవంతుడు అనేటువంటి కనపడినటువంటి పరిస్థితి మనకు అందరూ కూడా రాతిలో దేవుని చూడు, గుడిలో దేవుని చూడు, బడిలో దేవుని చూడు, ఈ సమాజంలో దేవుని చూడు. ఈ సమాజం ఒక పారుతున్నటువంటి చైతన్య స్రవంతి, ఇది పారుతున్నటువంటి గంగా నది, ఇది యొక్క కలుషితం లేకుండా వీళ్ళందరూ మంచిగా ఉన్నట్టుంటేనే ఈ దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఈ దేశం సంతోషాలతో హర్షాతిరేకాలతో వర్ధిల్లాలంటే మనం అందరం కలిసి రాబోయే తరానికి ఒక రకమైనటువంటి త్యాగాలు చేస్తేనే భవిష్యత్తులో భోగాలు అనుభవించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు త్యాగాలు చేస్తేనే దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. దాదాపుగా 7 నుంచి 8 లక్షల మంది దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా
అన్ని త్రికరణ శుద్ధిగా అన్నిటిని అర్పిస్తేనే మనం ఈరోజు అందరం కూడా స్వాతంత్ర సమరం యొక్క ఫలితాలు మనం అందరం అనుభవించడం జరుగుతూ ఉంది. అందువల్ల మిత్రులారా, అదే రకంగా మనమందరం కలిసి ఈ ప్రాంతంలో దాదాపుగా 30-35 సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో సనత్ నగర్లో ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా గుడిసెల సంఘాలు ప్రవేశించి గుడిసెలేసే పరిస్థితులలో వాటిని తొలగింపచేసి వీరిక్కడ బడి, ఇక్కడ గుడి, మా మిత్రుడైనటువంటి దాదాపుగా 16 సంవత్సరాల క్రితము మరి కీర్తిశేషులు కావడం జరిగింది, స్వర్గవాసి కావడం జరిగింది. శ్రీ శంకరయ్య గారిని ఎంత స్మరించుకున్నా తక్కువనే. నాకు ఒక రకమైనటువంటి పరిస్థితి చూసినట్టుంటే దాదాపుగా నాకు ఒక చెయ్యిపోయినంత పరిస్థితి అయిపోయింది 16 సంవత్సరాల క్రితం. 30 సంవత్సరాల క్రితం అయితే మేము ఇక్కడ ప్రారంభించినామో హిందూ పబ్లిక్ స్కూల్, దానికి దాదాపుగా ఈ రకమైన పరిస్థితి దినదినాభివృద్ధి చెంది వేల మందికి ఈరోజు ఇది ఒక వటవృక్షంలాగా తయారైపోయి ఒక డబ్బు సంపాదించాలనేటటువంటి కాంక్ష లేకుండా ఏమాత్రం కూడా ఘర్కా కానా హై మాముకా బక్రియా చరానా హై, మనం ఇంట్లో తినాలే, ఈ యొక్క సమాజం కోసం పని చేయాలనే సిద్ధాంతంతో ప్రారంభించడం జరిగింది. అదే సిద్ధాంతాలను అనుసరించి ఈరోజు కూడా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. భవిష్యత్తులో కూడా ఈ యొక్క పాఠశాల దీంతోనే ఇంతతో ఆపుకోకుండా ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకెన్నో పాఠశాలలు కానీ, అదే రకంగా మానవాళికి అవసరం ఉన్నటువంటి ఈరోజు హెల్త్ క్యాంప్ కానీ, అదే రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా అవసరాలు ఏవైతున్నాయో ఆ అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసము భవిష్యత్తులో కొన్ని ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకొని వాటన్నింటినీ మనం ఈరోజు డబ్బులు సంపాదించాలనే కాంక్ష లేకుండా ఈ రకమైన పరిస్థితులలో మనం అందరం కలిసి ఈ యొక్క జాతి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, భారతీయ సంస్కృతిని, భారతీయ సంపదను మనము కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను సవినయంగా మనవి చేస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్. Thank you, sir. Definitely under your able guidance, our management, staff and the students will prove that they'll work for the better society.